Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji yang pada hari ini susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah bersama-sama, kemudian tilawah bersama ayat 196 sampai dengan 206 dari surah Al-A'raf. Kemudian tentu saja yang ditunggu-tunggu adalah tadabbur Al-Quran dari surah yang dibaca, dilengkapi oleh doa, kemudian penutup. Untuk jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin solihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini dengan dipandu kali ini oleh Ustadz Muji yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Siap. Baik. Ya Mas sekalian, kita berzikir tentunya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Kita menghadirkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى المسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله بحمده. 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 سبحان الله وبحمده. 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 أستغفر الله. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muji yang telah memandu kita semua dengan zikir petang di hari yang penuh berkah ini. Syukran Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi oleh guru kita. Untuk itu dipersilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya atau untuk melihatnya nanti di teks yang ada di monitor, yaitu ayat 196 sampai dengan 206 di surah Al-A'raf. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustaz Zahnui yang alhamdulillah beliau sudah hadir dengan di antara kita. Assalamualaikum Ustaz Zahnui. Waalaikumsalam Bunda Tati. Tafadholi Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid Al-Magistir serta Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji sore ini insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu bacaan surah Al-A'raf dari ayat 196 hingga 206. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nui. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah Yasfa Mata Hati yang dimuliakan Allah. Sebelum memasuki acara Tadabbur Quran, ada beberapa kegiatan Yasfa Mata Hati yang perlu disampaikan pada petang hari ini kepada Bapak dan Ibu, yang kali ini akan dibawakan oleh Bunda Kinan. Dipersilahkan kepada Bunda Kinan. Baik Bunda Tati, terima kasih banyak. Mohon izin, mohon maaf.
sedang ada gangguan pada video saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, Ustaz Nasiruddin Khalid dan jamaah sekalian. Sedikit saya mau menginformasikan kegiatan-kegiatan online Yasfa yang yang kali ini akan kita laksanakan dan juga ada yang sedang berjalan. Ya, di antaranya yang pertama adalah kajian I'rab. Ini sudah cukup lama berjalan sejak bulan Juni, ya, yaitu program kita. Program kita ini adalah program tentang pembelajaran qiraah, kemudian i'rab, kemudian di situ ada tafsir dan tafsir. Ya, jadi di samping ini satu program lengkap insya Allah, ya, di samping mengi'rab juga kita ada nanti terakhir akan ditafsirkan oleh guru kita. Membahas ayat-ayat Quran mulai dari juz 30. Ya, insya Allah kita sudah sampai pada surat At-Takatsur. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang kali ini berminat untuk ikut serta masih bisa, masih banyak waktu karena kita baru memulainya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Nah, insya Allah nanti akan saya infokan mengenai ketentuan-ketentuannya. Insya Allah dalam materi ini, dalam program ini, kita diberikan materi tambahan dari Ustadz ya berupa PDF dan juga akan kami share tentang rekaman pembelajarannya. Ya, itu untuk program kita. Ya, yang kedua adalah program baru yang akan dilaksanakan. Ini merupakan program rutin sebetulnya, cuma berkala, ya berkala, yaitu tentang Quranic Journey. Ya, insya Allah Quranic Journey ini sebentar saya share ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan Quranic Journey ini sudah berlangsung berkala. Kali ini akan masuk kepada Quranic Journey yang ke-9. Insya Allah. Ya, Quranic Journey 9 ini akan dimulai startnya di tanggal 15 September insya Allah. Ya, bahasannya adalah sekitar pembahasan tentang isi kandungan Al-Quran, mulai dari isi dari setiap surat ya yang dibahas. Kegiatan Quranic Journey ini akan diadakan di setiap hari Ahad pukul 19.30. Ya, setiap hari Ahad 19.30. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengetahui lebih detail tentang kegiatan ini, silakan Bapak Ibu menghubungi Bunda Ane atau di nomor yang tertera di layar 0811 833 693 atau di 0818 151975. Silakan Bapak Ibu kalau bila berminat dan ingin mengetahui tentang kegiatannya boleh menghubungi saya, nanti akan saya arahkan kepada Bunda Ane. Ya, maaf, baik. Bunda Kinan, ya, Ya. yang belum ada di layarnya yang Quranic Journey. Oh, belum ada ya? Sebentar. Ya. Mohon maaf Bunda, mohon maaf. Baik, tidak terampak ya. Oke, mungkin sedang ada gangguan di layar saya. Sekali lagi ya Bunda, mohon maaf sebentar saya tampilkan. Oke, apakah sudah terlihat Bun? Sudah. Sudah ya. Nah, ini Quranic Journey. Jadi kita masuk kepada Quranic Journey yang ke-9 insya Allah. Pembelajarannya setiap malam Senin ya. Setiap hari Ahad pukul 19.30. Baik, itu kegiatan yang akan segera dibuka ya. Jadi Quranic Journey 9. Sudah masuk kepada yang ke-9. Kemudian yang ketiga adalah informasi tentang umroh. Insya Allah Ustadz kembali akan membawa jamaah untuk umroh Turki. Jadi umroh plus Turki. Mohon izin saya tampilkan. Oh, baik, mungkin agak kurang jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, umroh ini akan dilaksanakan insya Allah di bulan Januari. Belum keluar? Belum. Oke, mungkin agak lamban ya Bun ya. Agak slow. Sebentar saya tutup dulu, kembali saya buka ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Iya, mungkin sinyalnya agak lamban. Bagaimana sekarang Bunda? Sudah kelihatan? Nampak? Alhamdulillah ya. Baik ya, insya Allah kembali Ustadz akan mengadakan
umroh yang berjamaah untuk umroh plus Turki selama 12 hari. Ya, insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak ada halangan di tanggal 17 Januari 2025. Ya, dengan biaya yang lumayan terjangkau ya Bapak Ibu sekalian, karena hotelnya yang di Mekah itu hotelnya lumayan, di hotel bintang 4 ya. Kemudian di Madinah, di Turkinya nanti akan di hotel bintang 5. Ya, untuk kelengkapan informasi atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu menghubungi langsung pada guru kita ya. Kepada guru kita, boleh juga menghubungi saya, nanti akan saya kirimkan nomor teleponnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang berniat untuk ke umroh di bulan Januari, masa yang paling indah nih Bun kalau kita umroh di bulan Januari. Tidak terlalu banyak dan udaranya juga cukup lumayan seperti di Indonesia ya, plus Turki. Baik kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin berminat, harganya sekitar 38,5 juta kalau tidak ada perubahan ya. Baik, itu aja sedikit informasi yang ingin sampaikan Bunda Tati dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Silakan bila ada hal-hal yang penting untuk ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Insya Allah nanti akan saya share ke semua informasi di grup Patah Hati dan grup Tadabur Quran. Demikian Bunda Tati, Alhamdulillah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bunda Tati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Kinan untuk Ya, informasinya. sami-sami Bunda. Eh, Selanjutnya tentu saja yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Tadabbur Al-Quran. Dengan demikian dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca secara bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Syukran Bunda Jatati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Assalam sayyidat as'anakumullahu hayatukum wa barakallahu fikum jami'a. Semoga keberkahan Allah senantiasa bersamai kita dan keluarga kita semuanya. Semoga pertemuan dan majelis kita di petang hari ini adalah majelis yang dapat ridha Allah SWT. Setiap saatnya, setiap detik, setiap menitnya menjadi tabungan amal kebaikan kita dan menjadi kesaksian kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang memuliakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Hajat tadi dan informasi tentang Hajat Yashfa Kinan juga yakni surah Al-A'raf ayat 196 dan sampai dengan ayat terakhir dari surah Al-A'raf, yaitu ayat 204 ya. Tadi kita sudah mulai dengan zikir petang bersama Ustaz Muhtaram Ustaz Muji. Maka Bapak yang muliakan, Kinan ini adalah halaqah yang ke-176 kalau tidak salah. Iya, insya Allah. Jadi, Masya Allah, ini sudah perjalanan yang panjang saya kira, 176 kali pertemuan sejak awal, yakni kegiatan atau program Yashfa mengaji dan mengkaji ini hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan menuntaskan surah Al-A'raf dari mulai ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawaffa salihin. Bapak muliakan, ayat ini tentu tidak bisa berdiri sendiri kita memahaminya.
karena berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni Allah SWT memberikan gambaran kepada bagaimana orang-orang musyrik yang bergantung kehidupan mereka terhadap apa yang mereka yakini sebagai Tuhan-Tuhan. Ini lillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha qul id'u syura'akum thumma kiduni fala tunzirun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada orang-orang musyrik yang mereka yakini Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka itu sebagai Tuhan mereka. Maka coba kalau kalian bisa, mintalah kepada mereka pada berhala itu. Apakah mereka bisa menolong kalian? Cobalah minta, berdoalah kepada mereka, apakah mereka bisa menjawab doa-doa kalian? Mereka mungkin punya kaki, apakah bisa kakinya melangkah? Begitu pertanyaan Al-Quran. Mereka punya tangan, bisakah tangannya itu menggenggam? Mereka punya mata, apakah mata mereka bisa melihat? Mereka punya telinga, apakah telinga mereka bisa mendengar? Tentu semuanya pertanyaan itu sebenarnya terkembali kepada diri mereka bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bukankah patung-patung berhala-berhala itu adalah terbuat dari benda-benda mati? Kayu, mungkin batu, tanah, dan sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memproklamirkan dirinya, Inna waliyallahu alladzi nazzal kitab. Sesungguhnya waliku, wali itu bisa penolong. Wali itu bisa makna juga pelindung. Pada sisi lain, wali juga bisa maknanya adalah orang yang disayangi, yang dikasihani. Siapa pelindungku dan penolongku? Kata Nabi SAW menjawab ya klaim orang-orang musyrikin tentang berhala-berhala mereka yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Allah pelindungku, kata Rasulullah SAW. Dan siapa itu Allah? Alladzi nazzalal kitab, yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah itu menjadi pelindung bagi setiap orang-orang saleh kapanpun dan dimanapun. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Lalu Allah SWT menyampaikan kembali, adapun berhala-berhala yang kalian berdoa kepada mereka itu, yang kalian doa bukan kepada Allah itu, bagaimana pada mereka? La yastati'una nasrakum. Mereka nggak bisa menolong kalian. Hai orang-orang yang menyembah berhala. Wala anfusahum yang suruh, jangankan menolong kalian. Berhala-berhala itu, kalau mereka dihancurkan saja, mereka nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan semua berhala dan meninggalkan satu berhala paling besarnya, maka berhala-berhala itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri ketika dihancurkan. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaihi wa hum la yubsirun. Lagi-lagi Allah kemudian mengajak kaum musyrikin dan siapapun itu yang mempertuhankan selain Allah untuk coba berpikir merenungkan seperti yang diajak oleh Al-Quran. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Jika kamu menyeru mereka, kamu bermohon kepada berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk, untuk memberi tahu, untuk memberi pengajaran, untuk memberikan guidance kehidupan, keselamatan, la yasma'u. Kamu berkata kepada mereka saja mereka nggak dengar. Gimana mereka mau memberi tahu? Wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun. Kamu perhatikan, kira-kira begitu Allah memberitakan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Coba kamu perhatikan. Berhala-berhala di hadapanmu itu, tampaknya mata-mata mereka itu memandang kamu, padahal mereka tidak melihat. Karena apa? Ya seperti itu adanya. Kamu bergeser ke kiri, mereka tidak bisa bergerak matanya. Ke kanan pun demikian. Karena mereka sesungguhnya adalah punya mata, tetapi matanya tidak bisa melihat. Oleh karena itu, hai Nabi, khudhil afwa wa'mur bil urf. Khudhil afwa wa'mur bil urf. Dalam ayat lain, wa'mur bil ma'ruf.
Kalau ini wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Maka betapapun Nabi SAW mengajak orang-orang musyrik untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi mereka menolak dakwah Nabi, bahkan mereka kemudian merintangi dakwah Nabi, mereka menghalangi dakwah Nabi, bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi. Betapapun demikian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepadamu itu, hai Nabi, nah inilah sifat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memang diperintahkan oleh Allah, khudhil afwa. Ya. Apa maknanya? Lakukanlah pemaafan kepada mereka. Maafkanlah mereka. Al-afwa itu Bapak Ibu muliakan terambil dari kata dasar fi'il madhi itu afa ya'fu. Secara dasar atau fi'il madhinya afa ya'fu itu maknanya adalah aslinya membiarkan. Membiarkan. Artinya apa membiarkan? Biarkanlah kesalahan mereka, jangan kau balas. Perhatikan Bapak Ibu muliakan, di dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi, Nabi SAW itu berdakwah kan 25 tahun. 25 tahun, 23 tahun, maaf, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun berdakwah Rasulullah SAW itu di Mekah, maka tidak terjadi satupun peperangan. Tidak ada terjadi pertempuran senjata antara Nabi, kaum muslimin, dan orang-orang musyrik. Peristiwa peperangan itu nanti terjadinya di Madinah mulai tahun kedua Hijriah sampai tahun 9 Hijriah, dan terjadi sebanyak sekitar 60 kali pertempuran baik ghazwah maupun sariyah. Mengapa Nabi SAW ketika berada di Mekah tidak melakukan perlawanan, pertempuran, atau mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang musyrik yang menghalangi dakwahnya? Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Wala tastawil hasanatu wal sayyah. Begitu dalam surat Fussilat, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi Rasulullah SAW ketika diteror, ketika diancam, bahkan sebagian sahabat-sahabat yang dibunuh, itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibolehkan untuk membalas. Idfa billati hiya ahsan, tidak boleh membalas dengan kekerasan, tapi justru diperintahkan idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan mereka itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan kebaikanmu itu, maka orang-orang yang memusuhimu itu akan menjadi kawan yang dekat denganmu. Dan begitulah bagian daripada dakwah Nabi di Mekah. Nanti dakwah Nabi di Madinah, maka Nabi mengerahkan kekuatan, terjadi peperangan, terjadi penaklukan, dan seterusnya. Begitulah ragam dakwah Nabi. Jadi begitu banyak ragam ini, maka silakan saja mengambil masing-masing peran dakwahnya, model dakwahnya. Ada yang dakwah dengan lisan, ada yang dakwah dengan kekuatan, ada yang dakwah dengan nasihat, gitu ya, dan seterusnya. Bahkan dakwah dengan memperlakukan atau mempertontonkan akhlak yang baik, itu pun bagian dilakukan oleh Nabi semuanya. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah model, itulah ragam, itulah macam daripada dakwah. Jadi dakwah bisa saja mungkin model A, ya, Kiai A, Kiai B, Kiai C, tokoh A, tokoh B, tokoh C menggunakan dakwah yang beragam, dan semuanya itu memang dilakukan oleh Nabi. Ada kalanya Nabi menyampaikan dengan penuh santun, ada kalanya Nabi hanya memberikan sikap, gitu ya, membalas dengan sikap yang baik. Ada kalanya Nabi dengan senjata melawan, dan seterusnya. Itulah model dakwah. Jadi lihat situasinya, lihat kondisinya. Khudhil afwa. Jadi ketika berada di Mekah, ya,
persekusi mereka, ya, ancaman mereka, ya sudah, maafkan saja. Sambil menyusun kekuatan. Wa'mur bil urf. Kata urf itu menjadi kata dasar dari kata-kata ma'ruf. Kenapa tidak menyebutkan wa'mur bil khair? Kata khair, sebenarnya kata khair juga kebaikan. Uruf juga kebaikan. Ma'ruf juga kebaikan. Para ulama membedakannya apa memuliakan. Inilah pertama kita terus mengkaji tafsir, membaca tafsir dari berbagai ulama, bertambah pula kalau bagi saya ini apa informasi, pengetahuan, tambahan-tambahan. Kata khair itu kebaikan yang standarnya itu standar syariat. Ketika bicaranya ma'ruf atau uruf, maka kebaikan itu standarnya adalah kebiasaan masyarakat. Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dan itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu baik. Contoh misalkan, saudara kita di Betawi kalau mau melamar atau lagi pernikahan membawa seserahannya apa diantaranya roti buaya. Zaman Nabi kan nggak ada roti buaya, betul. Tapi itu kebiasaan yang tidak melanggar. Tidak selalu bahwa itu bid'ah. Jadi sesuatu yang hadir, apalagi tidak secara spesifik berkaitan dengan ibadah mahdoh, tetapi sesuatu yang sifatnya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang garis ukurnya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Baik Al-Quran maupun hadis, maka itu namanya uruf. Maka uruf itu diperintahkan wa'mur bil uruf. Perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan yang kebaikan itu dipahami oleh masyarakat banyak. Apapun itu, kerja bakti, gotong royong, dan seterusnya. Apa yang dalam suatu masyarakat itu dianggap satu kebaikan, sepanjang kebaikan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu namanya uruf. Nah, itu Bapak Ibu lihat kan. Ini patokannya, dalilnya ini. Wa'arid anil jahilin. Meskipun begitu ketika kau mengajak mereka untuk berbuat baik dengan cara-cara tadi, model-model dakwah yang sudah kamu lakukan, ternyata mereka membalasmu karena tidak tahu. A'rid anil jahilin. Maka jangan pedulikan orang-orang bodoh yang tidak tahu itu. Bahkan Nabi SAW ketika datang untuk hijrah pertama kali ke Taif, beliau datang dilempari batu-batu. Apa yang mereka sambut? Apa yang beliau jawab? Apa yang beliau sikapi? Beliau tidak membalas. Bahkan malaikat turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malakul jabal, untuk menawarkan kepada Nabi sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan sekiranya dua malaikat itu menghancurkan dan meleburkan, membalik bukit yang ada di Taif kanan kiri mereka itu, sehingga semua orang Taif itu habis, binasa. Tapi Nabi mengatakan tidak, wahai Jibril, innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Hadirin yang muliakan, begitulah model dakwah. Begitulah ragam dan macam dakwah. Jadi orang yang lapang hatinya, tasamuh, gitu ya, menerima perbedaan sepanjang perbedaan itu bukanlah perbedaan prinsipil di dalam agama, maka seharusnya tidak menjadi masalah. Harusnya semua adalah saudara muslim, tidak masalah. Bahkan perintah Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 tegas Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini perintah Allah, bagaimana sikap orang muslim kepada non-muslim, orang yang non-muslim. Itu saja Allah mengatakan tidak ada masalah kau berbuat baik kepada mereka, berbuat keadil kepada mereka, enggak masalah. Sepanjang mereka tidak mengusir, sepanjang mereka tidak memerangimu. Nah, kepada orang non-muslim saja diperintahkan Allah berbuat baik, apalagi kepada sesama muslim. Harusnya seperti itu. Maka aneh kalau kita dengar di dalam masyarakat kita, gara-gara sesuatu yang sifatnya adalah khilafiyah, ribut. Masalah hal-hal yang sifatnya adalah furu'iyah, hal-hal yang bukan prinsip. Ya, pecah. Pecah masjidnya, pecah masyarakatnya, pecah majelisnya, dan sebagainya. Sangat amat disayangkan. Itu. Mengklaim bahwa dirinya masing-masing yang terbaik. Kalau mau belajar sejarah bagaimana Rasulullah memperlakukan.
sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan perbedaan di kalangan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang non-muslim pada masanya, agar terbuka wawasan pemahaman kita. Kita lanjutkan. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Apabila engkau diganggu oleh syaitan, apapun penggangguan itu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada dua perintah fasta'id billah itu. Pertama ketika diganggu oleh syaitan, yang kedua faida qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau engkau mau membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa Bapak muliakan? Karena seringkali kita itu berlama-lama membaca buku, bernikmat-nikmat membaca sosmed, tapi begitu kita membaca Al-Qur'an, gangguannya begitu banyak. Baru baca Quran 1 halaman sudah ngantuk, sudah capek. Fasta'idz billah, kan itu gangguan dari setan. Fasta'idz billah, mintalah perlindungan dari gangguan setan itu kepada Allah. Jin. Maka Rasulullah SAW mengatakan setiap manusia mukmin di dalamnya, bahkan Rasulullah sendiri menyatakan itu ada Allah mengirimkan qarin. Qarin itu jin. Cuma kata Rasul bedanya kalau jin aku nih yang mendampingiku itu sudah masuk Islam, tunduk kepadaku. Kalau kita gak dijamin jin kita itu. Maka mengganggu terus. Jin yang mengganggu itu kan identik dengan setan. Itulah. Jadi kalau kita mau sholat sekalipun itu baca isti'adzah. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin di Al-Quran. Kenapa? Karena boleh jadi memang setan senang berada di dalam hati kita, bahkan ketika kita sedang sholat sekalipun. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Tegesin lagi sama Allah. Jadi masahum ta'ifun itu kena bisikan setan, kena gangguan setan gitu. Maka apa yang kita lakukan? Bapak bilang, ingat tadzakkaru. Gitu ya. Segera sadar, segera ingat Allah. Jadi ini kan sangat manusiawi. Maksudnya contoh begini Bapak bilang, kita kadang-kadang sholat, begitu takbiratul ihram, begitu lanjut ruku, kadang-kadang nggak lama daripada itu kita langsung pikiran kita melayang-layang kemana-mana, ingatnya mana-mana. Itu kan gangguan setan. Nah ketika itu terjadi segerakan ingat bahwa kita tuh sedang apa? Sedang sholat. Hadirkan dalam hati kita pikiran bahwa saya lagi sholat. Innalladzina taqaw, itulah ciri orang bertakwa. Jadi kalau bisa ya terbebas semuanya ketika takbiratul ihram mulai Allahu Akbar sampai salam, tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada yang hadir dalam hati kita, pikiran kita selain pada sholat, itulah yang ideal. Tapi kalau tidak, Bapak muliakan, maka begitu kita sedang keluar pikiran kita, sedang memikirkan yang lain, tadzakkaru, kembalikan pikiran kita, fokus kita bahwa kita sedang sholat. Terus begitu. Ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghai tsumma la yuqsirun. Bahkan tidak cukup ya. Setan itu enggak sendiri mengganggu manusia. Ya. Mengajak teman-temannya. Itu. Bahkan teman-temannya itu kadang-kadang menggunakan setan itu manusia yang lainnya untuk bisa mengganggu sesama saudaranya, sesama manusia. Jadi itu terjadi. Bahkan seringkali setan tidak mampu mengganggu, merayu manusia, tetapi kalau manusianya sesama manusia mengganggu dan merayu, itu yang kadang lebih efektif. Maka caranya setan adalah mencari atau menghadirkan manusia yang lain untuk mengganggu temannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, wa idlam ta'tihim bi ayatin qala laula tabaitaha qul inna attabi'u ma yuha ilai inna rabbi hadza ittabi' ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Nah, kembali lagi kepada percakapan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu mengganggu Nabi SAW, mengejek, menghina Nabi SAW bahwa Al-Quran
yang Nabi SAW sampaikan itu adalah ciptaannya, adalah kreasinya, adalah hasil kontemplasinya, adalah hasil daripada bacaan-bacaan Nabi. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sehingga Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menolak dugaan, untuk menolak ya tuduhan bahwa Al-Quran itu dibuat setelah Nabi membaca kitab-kitab suci yang lain. Karena memang kitab suci yang lain sudah ada. Taurat, Injil, bahkan kitab suci orang-orang Buddha dan Hindu sudah ada jauh sebelum Rasulullah hadir. Maka cara Allah untuk menolak tuduhan orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah saduran, ciplakan, kutipan, rangkuman dari berbagai kitab yang ada sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi, mengkondisikan Nabi menjadi seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi terbantahkan dengan sendirinya orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan dan kreasi Nabi. Maka di ayat ini mengatakan faida wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula stabaitaha. Apabila engkau hai Muhammad tidak juga Allah turunkan Al-Quran kepadamu, satu ayat pun misalkan, maka mereka tidak, mengapa engkau tidak buat sendiri saja ayat itu? Jadi kalimat ini sebenarnya menghina Nabi. Jadi selama ini kan kamu yang membuat. Coba buatlah. Maka Nabi menjawab atas tuduhan mereka itu. Innama. Qul, katakan. Kata Allah kepada Nabi. Innama attabi' ma yuha ilayya min rabbi. Apa yang aku ikuti, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepada aku. Gitu tuh. Jadi bukan karya aku sendiri. Sama sekali bukan demikian. Nah, Al-Quran ini hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Penggalan ayat ini Bapak akan menunjukkan fungsi daripada Al-Quran. Pertama, dia sebagai basair. Bukti-bukti nyata, bukti yang basah itu bukti yang dapat dilihat oleh mata. Bayinat juga bukti, tapi kalau basair itu sesuatu yang basirah bisa dilihat oleh mata. Dan sekarang para ilmuwan banyak membuktikan kebenaran Al-Quran. Kebenaran-kebenaran yang telah disebutkan Al-Quran yang pada masanya tidak mungkin orang-orang itu bisa mengetahui. Bagaimana tentang badai di dalam lautan, bagaimana fungsi tawon atau ya fungsi tawon dengan berbagai penjelasan dalam Al-Quran, bagaimana Al-Ankabut, itu laba-laba, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kemudian pengetahuan di masa sekarang itu membuktikan kebenarannya dengan pengetahuan, dengan sains. Bagaimana reproduksi terjadi pada manusia, mulai daripada nutfah menjadi janin-janin tadi prosesnya, dari darah, dari mana menjadi darah menjadi terus daging jadi dan seterusnya. Proses seperti itu di zaman Al-Quran turun belum ada yang memahami, yang mengerti. Maka itulah pembuktian-pembuktian itu disebutnya basair, kenyataan-kenyataan yang bisa dilihat. Dilihat oleh mata, dilihat oleh ilmu pengetahuan. Min rabbikum, dari Tuhanmu sumbernya. Wahudan, dan lihat Al-Quran itu punya fungsi yang penting daripada yang lainnya. Sebagai hudan, apa? Petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang mengikutinya. Warahmah, dan menghadirkan ya kebaikan, ya rahmat Allah bagi orang-orang yang percaya dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ini ayat seringkali kita dengar. Kalau terjemahan kan, apabila Al-Quran dibaca maka dengarkanlah. Wansitu, dan simaklah, perhatikanlah, diamlah, la'allakum turhamun. Seringkali terjadi pertanyaan Bapak Ibu kan. Jadi mana yang lebih baik? Gitu ya. Saya ini mendengar waktu Al-Quran dibacakan atau saya membaca? Oke, Bapak muliakan. Maka ada hadis Nabi mengatakan, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu, mendapat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi membacanya maka bukan hanya pahala,
tetapi berlipat rahmat Allah kan didapat nanti di akhir. Jadi seringkali orang bertanya, kalau saya sedang membaca, kalau saya dihadapkan dalam satu kondisi, ada orang membaca Quran, saya lagi membaca, apakah saya mendengar atau saya membaca? Maka tadi itu. Jadi kalau kita bisa membacanya, maka lakukanlah kita membaca sendiri. Lalu Al-Quran ini, pada ayat ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Maka pendapat ulama mengatakan pertama, Bapak muliakan, ini ayat ini ada sebab nuzulnya. Jadi yang dimaksud wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu itu apabila Al-Quran dibacakan lalu dengarkanlah itu, pertama itu terjadi pada masa Nabi saja dan ketika Nabi membaca saja. Itu yang pertama. Baik Nabi waktu sholat maupun di luar sholat. Itu fastami'u itu dengarkan. Yang kedua dikatakan ini terjadi setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada saat lagi khatib membacakan Al-Quran atau imam lagi baca Quran, maka dengarkan. Tuh, yang ketiga ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi begitu ada 3 pendapatnya. Pertama ini hanya zaman Nabi. Kalau Nabi mengatakan Al-Quran lagi dibaca Quran oleh Nabi, maka dengarkan, nggak boleh berkata, nggak boleh apa. Itu yang pertama pendapatnya. Baik yang Nabi lakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, di zaman setelah Nabi, tetapi khusus ketika ada 2 konteksnya. Pertama, khatib lagi membacakan Al-Quran, waktu khutbah berlangsung, ataupun waktu dia menjadi imam dalam sholat, maka dengarkan. Yang ketiga, lebih umum lagi, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka ayat ini berlaku. Tapi jika kita mau membacanya sendiri, maka membacanya sendiri itu lebih baik kalau bacaan kita itu baik. Selanjutnya kami muliakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini perintah Allah dalam berzikir, dalam berdoa. Yang berdoa itu hendaknya adalah hadir dari hati dengan suara yang pelan, dengan suara yang menghadirkan kekhusyuan, hadir menggugah hati kita. Tidak perlu berdoa itu berteriak-teriak. Tidak perlu berteriak-teriak. Jadi cukup dalam berdoa itu kalimat-kalimat yang mendedukan dalam hati kita, menghadirkan dalam hati kita perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilakukannya? Bil huduwi wal asal, baik waktu pagi dan waktu petang. Ya. Yang terakhir, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Ini berbicara sesungguhnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Orang-orang yakni para malaikat yang berada di sisi Tuhan. Kenapa itu para malaikat? Inda rabbik, yang berada di sisi Allah. La yastakbirun, para malaikat tidak menyombongkan diri, ya. Tidak merasa enggan juga untuk menyembah, tidak merasa enggan juga untuk diperintah, dan tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun, dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya senantiasa bersujud. Inilah ayat tentang sujud tilawah. Maka dianjurkan kita bersujud jika memungkinkan, lalu bacakan doa di dalam sujud kita, sujud tilawah kita, baik ketika membaca Al-Quran maupun sedang sholat. Demikian penjelasan singkat mengenai apa pesan muatan daripada surah Al-A'raf dari ayat 196 sampai dengan ayat 204 tadi. 206 Ustaz. Mohon maaf, 206 tadi. Dan itulah akhir daripada surah Al-A'raf. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan memulai surah yang baru, yakni surah Al-Anfal. Nanti bagaimana hubungannya dengan surah Al-Anfal? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang.
Apakah ada yang ingin mungkin bertanya Bunda tadi? Jika ada beberapa orang. Iya, betul Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini ada tanya jawab dan saya lihat di layar monitor ini dari Pak Edi. Silahkan Pak Edi untuk menanyakan langsung kepada Ustadz yang eh, ingin diketahui jawabannya. Silahkan Pak Edi. Monggo. Saya bacakan dulu Oh gitu, monggo Bun. ya bagaimana. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz dengan fenomena baru ini di mana ada seorang petinggi agama lain yang diundang ke masjid dan disambut dengan bacaan Al-Quran dan banyak muslimin menciumi tangannya bahkan kepalanya. Apakah itu termasuk perbuatan baik dari kaum muslimin? Syukran. Mana Ustaz? Masya Allah, makasih Pak Edi atas pertanyaannya. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, ini kan maksudnya kedatangan kemarin ya, Sri Paus ke Indonesia ya. Pertama yang, mohon koreksi kalau saya keliru. Jadi pertama, saya juga awalnya menduga bahwa Paus itu datang dan masuk Masjid Istiqlal. Seperti itu. Tetapi informasi yang saya baca dari apa namanya, dari berita, mohon maaf kalau nanti salah saya koreksi, bahwa ternyata pausnya sendiri, kalau tidak salah begitu, itu eh, apa namanya, menyampaikan tidak ingin masuk ke dalam masjid, sehingga acaranya itu, penyambutannya itu berada di luar masjid, bikin tenda di luar masjid. Itu ya, kalau itu benar berarti dari sisi pausnya sendiri ingin, barangkali ingin menjaga perasaan kaum muslimin sebagian, yang tidak semua kaum muslimin itu apa namanya merasa nyaman dengan pemandangan seperti itu, kan gitu ya, mana seperti itu. Jadi itu yang saya dapatkan informasinya. Jadi eh, kalau itu betul ya, bahwasanya Sri Paus yang kemarin datang itu ke Masjid Istiqlal, tetapi tidak masuk Masjid Istiqlalnya, tapi berada di luar di luar Masjid Istiqlalnya. Itu yang pertama. Bagaimana dengan salamannya dan sebagainya? Ya tadi prinsipnya, kalau ada orang baik berbuat baik kepada kita, maka tidak ada apa namanya, tidak ada larangan untuk kita berbuat baik kepadanya. Seperti itu. Bagaimana kalau mencium dan sebagainya kan gitu ya. Nah, saya kira itu eh, ya mungkin bisa dikatakan berlebihan kan gitu ya, berlebihan cium tangan dan sebagainya, mungkin berlebihan. Apa karena mungkin itu adalah tradisi keindonesiaan barangkali ya gitu ya. Tadi saya kira kalau itu dilakukan oleh seorang ulama kepada paus, ya rasa-rasanya menurut saya sih kurang pas kan gitu ya, rasa kurang pas. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah eh, eh, kemanusiaan, ini adalah sisi-sisi kemanusiaan kan gitu. Cuma karena itu dilakukan dan kemudian di blow up, kemudian di share kemana-mana foto dan sebagainya, sehingga rasanya ini menjadi apa, tanya jawab, tanda tanya bagi orang-orang yang melihatnya, kenapa mesti begitu dan seterusnya begitu ya. Jadi saya kira ya idealnya sih tidak dilakukan seperti itu ya, kalau seperti itu gitu. Saya kira seperti itu mungkin jawaban saya. Udah tadi. Idealnya itu kita mendekapkan tangan gitu ya Ustaz ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, bersalaman pun sebenarnya tidak masalah karena tidak najis. Jadi yang najis di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, itu yang difahami bukanlah fisik najisnya itu. Yang disebut najis itu adalah akidahnya, gitu ya. Jadi kalau menggunakan isyarat seperti yang Bunda tadi sampaikan, Bunda tadi sampaikan, ya itu saya kira juga sesuatu yang sudah lazim ya, gitu. Cara menghormati orang dengan cara apa, dengan penuh hati, sepenuh hati, maka dia dengan memegang apa namanya dadanya atau bagian kiri daripada apa, di dadanya, itu merupakan satu penghormatan. Itu saya kira mungkin itu yang lebih pas sebenarnya ya, dibanding kalau menciumnya. Lebih aman ya Ustaz. Lebih aman itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Kepada Pak Edi, mudah-mudahan Pak Edi puas dengan pengarahan dari Ustadz. Kemudian Ya, ada lagi barangkali sebagai karena ini adalah keseluruhan dari Al-A'raf ya terakhir ya Ustadz ya. ya betul Ya, betul. barangkali ada yang akan ditanyakan lagi, silahkan. Izin. Ah, monggo Silahkan. monggo Pak Haji Koco. Baik Ustaz. Ada yang tadi itu wa idza quri'al
Quran fastami ulahu itu. Jadi apakah ini berkaitan pada saat sholat? Jadi imam membaca betul Al-Fatihah, betul. lalu jemaah diam, dan apakah itu sudah mewakili kita kewajiban Betul. jamaah untuk membaca Fatihah. Al-Fatihah. Jadi nggak usah diulang lagi. Mohon pencerahan, Ustaz. Makasih Pak Haji Kocok, luar biasa nih pertanyaan. Ini saya kira yang sering kali muncul ya dalam pertanyaan. Apakah makmum itu masih perlu membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca? Kan gitu ya. Maka ini terjadi perbedaan cara menyikapi hal ini ternyata sudah terjadi jauh sebelum kita. Bahkan para imam madhab, gitu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki juga berpendapat tentang ayat ini, yaitu bahwa kembali kepada pemahaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada dua, Bapak yang muliakan, ada dua sumber yang seakan-akan bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan, gitu ya. Maka mencoba untuk melakukan konvergensi, dipadukan, al-jam'u bainal qaulain namanya dalam bahasa usul fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa baca Fatihah itu rukun di dalam sholat dan harus dibaca oleh imam dan makmum masing-masing sepanjang makmumnya bisa. Karena apa? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah la salata illa bi Fatihatil Kitab. Ini hadis sahih yang menyatakan tidak la salata, tidak ada salat. Nah, kata la salata ini ditafsirkan oleh para ulama. Mana pertama mengatakan tidak sah salatnya seseorang. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dia baca Fatihah. Yang kedua mengatakan la salat itu tidak sempurna salatnya seorang kalau dia waktu salat tidak baca Fatihah, dan seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan makmum maupun imam masing-masing harus membaca Fatihah di dalam salatnya selama dia mampu. Maksud selama mampu itu seperti ini. Kalau kita datang ketika imam sudah memulai salat dan kemudian kita masbuk, begitu, dalam artian masbuk itu kita baru takbiratul ihram, imamnya lalu ruku, maka semampu yang bisa kita baca, entah ayat pertama, kedua, ketiga saja, lalu kita mengikuti imam, dan itu sudah cukup, dianggap dia sudah membaca itu. Nah, pendapat yang lain, karena berdasarkan kepada tadi ayat, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, kan gitu ya, bahwa apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Maka orang yang berpendapat, mazhab yang berpendapat seperti ini, setahu saya ini adalah mazhabnya Imam Ibnu Hanbal ya, yang menyatakan kalau gitu makmum nggak perlu lagi baca, sebab sudahlah dengarkan saja apa yang dibacakan imam. Nah, jadi dua-dua pendapat ini masing-masing menyandarkan kepada sumber Al-Quran dan sumber penjelasnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Bapak muliakan, kami menyampaikan bahwa ini terkembali kepada masing-masing kita. Kalau kita meyakini bahwa seperti yang disampaikan tadi, cukuplah kalau kita menjadi makmum, apa saja yang dilakukan imam itu mewakili kita, dalam konteks adalah bacaan Fatihah dan bacaan surat, maka makmum dalam hal ini cukup mendengarkan, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Tetapi bagi orang-orang yang mengikuti pendapat sependapat dengan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengambil istidlal atau mengambil dalil daripada hadis Nabi SAW bahwa tidak sah salat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah, maka dia merasa bahwa itu harus dilakukan, maka dia membaca Fatihah. Oleh karenanya Bapak muliakan, seringkali kita melihat ada beberapa imam yang mencoba untuk memberi toleransi agar dua-duanya itu bisa terpenuhi. Bagaimana? Maka imam sholat kita kadang-kadang setelah waladhdallin, maka beliau berdiam sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Nah, ini saya kira jalan keluar bagi orang-orang yang ketika sholat itu harus baca Fatihah, imamnya memberi kesempatan waktu jeda sebentar, lalu kemudian imamnya baca ayat yang lain atau ayat-ayat dalam surat yang lain, maka makmum saat itu mendengarkan.
Saya kira mudah-mudahan itu silakan Bapak Ibu ambil mana yang menurut kemantapan hati kita masing-masing berdasarkan beberapa pendapat tadi. Terima kasih. Jadi Baik, Ustaz, Ustaz. Gimana kalau Pak Gif? ya kalau saya ngikut jamaah itu biasanya pikiran kemana-mana. Waktu imam membaca Al-Fatihah, sering ya mungkin bukan saya aja ya, banyak jemaah yang pikiran kemana-mana. Maka lebih amannya saya ulangi lagi baca Al-Fatihah. Ustaz. Itu Takutnya juga ya takutnya waktu pikiran kemana-mana tadi jadi nggak terterima. dianggap tidak ngikutin gitu ya, jadi tidak Iya, baca ya. Ya, ini kalau saya ambil amannya begitu, Ustaz. Boleh ya? baik, baik, baik. Makasih, saya kira itu juga masuk akal ya. Saya ngikutin imam, tapi waktu imam baca, saya pikiran saya nggak fokus terus. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang kagak. Iya, Kan gitu. sering setan ganggu. Jadi Nah, pikiran gitu. ingat yang itu, ingat yang ini, Ah, ingat yang jasfa. Apa? betul, betul. Baik, Ustaz. Baik, Makasih. makasih Pak Haji Koco. Begitu tapi jawabannya Bapak Ibu makan. Jadi kalau berdasarkan tadi feelingnya itu Pak Haji Koco begitu feelingnya ya. Tapi kalau berdasarkan dalilnya kayak tadi ada dalil hadis ya, sahih yang disampaikan yang dipegangi oleh madhab Syafi'i dan ada dalil yang bersumber dari Al-Quran yang menyatakan seperti itu tadi. Saya kira dua-duanya silakan saja apa namanya digunakan atau diikuti menurut kemantapan hati masing-masing. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Memang Iya. ini masalah ini masih tetap saja bergulir gitu Iya. di luar itu karena juga ada podcaster yang apa yang mengaku Habib begitu Iya. itu mengatakan seperti itu jadi tidak sah kalau tidak ya, itu sehingga di eh, kata ya kata beliau itu lebih baik kita membaca Al-Fatihahnya pada saat imamnya itu membaca surat katanya begitu. Tapi pikiran saya jadi nanti nggak dengarkan juga surat yang dibaca imam begitu. Ya, terima kasih Pikiran banyak. benar. Baik, makasih. Terima kasih banyak. Mungkin dua saja dulu ya Ya. pertanyaan yang ya. Masih bisa. Terima kasih Bebas, banyak. Pak Haji Zainal kayaknya mau bertanya, masih bisa Ustaz? Oh, sudah Iya. ada ini. Baik, silahkan kalau gitu. Saya takut sebentar Pak Ustaz. Mohon maaf ini. Ini mohon maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan ayat ke yang 200 tadi Pak Ustaz, Iya. itu ada fasta'idz billah. Iya. Apabila kita menjelang sholat, itu kan memang ada anjuran untuk membaca Anas sama mungkin Robi a'udzubika min hamazati syayatin dan seterusnya. Betul. Pertanyaan saya, apabila di tengah-tengah sholat, Pak Ustadz, kemudian kita ya tergoda dengan itu, tergoda dengan ketidakkhusyuan dan sebagainya, Iya. apa-apa kita boleh atau membaca atau dalam batin untuk berlindung kepada Allah berkaitan dengan godaan syaitan tersebut, tetapi di dalam sholat atau pelaksanaan sholat. Syukur. Baik. Baik, Bapak Ibu muliakan. Jadi ini saya kira kalau sudah sholat, gitu, sudah sholat, maka tidak perlu membaca tadi. Jadi membacanya cukup di awal saja, kan gitu. Lalu ketika di tengah-tengah kita sedang sholat, kita teringat sesuatu, maka gunakanlah saya kira kembali kepada ayat yang kita baca tadi, ayat 21. Gitu ya. Innalladzina taqau idza masahum taifun, kalau seorang orang yang bertakwa itu kalau pikirannya itu diganggu setan kira-kira gitu. Masahum taifun minasyaiton, diganggu setan pikirannya, tadzakaru, segera saja ingat. Segera saja ingat maksudnya para ulama mengatakan yang saya baca, segera ingat bahwa kita sedang sholat. Gitu. Jadi hadirkan pikiran saya sedang sholat supaya fokus lagi. Apa yang dilakukan? Mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam atau kita memahami apa yang sedang kita baca. Gitu ya. Kadang-kadang sholatnya sendiri, kadang-kadang kita bermakmum pada imam kan gitu, terus pikiran kemana-mana macam-macam. Lalu kemudian fokuskan, hadirkan dalam hati saya lagi sholat, dalam hati kita saya lagi sholat. Maka itu kembali ingat saya lagi sholat. Lalu mendengarkan apa yang imam baca. Nah, tapi kadang-kadang kita sholat sendiri, masih juga begitu pikirannya kan gitu, masih juga udah sholatnya sendiri, kagak ada imam, kagak ada apa, lagi baca sholat kemana-mana. Maka ingat kembali
Baca, lanjutkan bacaannya, fahami yang kita baca semampu yang kita baca. Paling tidak Bapak Ibu kan, kalau kita tidak mampu memahami apa-apa yang dibaca kita, maka apa yang dibaca itu kita apa namanya semacam sedang mendrill kita sendiri. Maka itulah sebagian, mohon maaf, sebagian ulama mengatakan ada tasmi' bacaan kita kepada telinga kita. Maksudnya apa itu? Waktu kita membaca itu ada desisan bacaan kita tuh ke telinga kita. Hanya telinga kita saja yang dengar. Itu saking supaya apa tuh? Supaya pikiran, lisan, telinga kita itu satu kesatuan. Seperti itu. Mohon maaf sekiranya. Ya, syukur Ustaz. Ya, Isami. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz dan juga kepada Pak Zainal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Kemudian kepada Ustadz dimohon dapatnya Ustadz menyempurnakan pertemuan kita pada petang hari ini dengan doa petangnya Ustadz. Silakan. Baik, kasih Bunda. Al-Fatihah kita bacakan untuk kita semuanya, keberkahan kita semuanya, kemudahan kehidupan kita semuanya, dan harapan-harapan kita semuanya semoga Allah mudahkan, dan juga pada para donatur semoga Allah Subhanahu wa taala balas berlipat ganda dengan keberkahan, dengan kebaikan, dengan balasan dan catatan amal kebaikan sampai akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami di petang hari ini sungguh-sungguh bermohon kepadamu ya Allah. Bermohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Engkau berikan kepada kami ya Allah kebaikan apapun seperti yang pernah dimintakan oleh Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka 'anhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap apa saja yang pernah dimintakan perlindungan oleh nabimu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Wahidat yang Maha mendengar, Wahidat yang Maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala khilaf kami ya Allah yang kami lakukan dengan sengaja. Ada kalanya kami lakukan karena tidak sengaja, karena khilaf, karena lupa. Maka Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, segala kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami meninggalkan dunia ini kelak ya Allah. Masih dengan catatan akan kebulkan kami tanpa Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu alaniyati wa sirri. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha mengetahui zahir dan batin kami. Apa yang ada dalam hati kami, harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami, gelisah dan harap kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui. Maka mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Sampaikan harapan dan cita-cita kami, ya Allah. Hindarkan dan jauhkan segala kegelisahan dan kesulitan dalam hati kami dan dalam kehidupan kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi asma'ina, barik lana fi absarina, barik lana fi ulumina, barik lana fi amwalina, barik lana fi auladina, barik lana kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, berikanlah dan turunkanlah keberkahan-Mu kepada kami, Allah. Pada keluarga kami, pada badan kami, pada ilmu kami, kepada harta dan setiap pemberian apapun yang Kau anugerahkan kepada kami, Allah. Jadikan ia tabungan kebaikan untuk kami di akhirat nanti. Jadikanlah ia sebagai penunjang ibadah kami kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan ia fitnah bagi kami di dunia ini. Fitnah bagi kami di alam kubur kami. Fitnah bagi kami di akhirat kami, ya Allah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah. Wala aiban illa satartah. Wala kurban illa kasyaftah. Wala dhalan illa hadaitah. Wala maridan illa syafaidah. Wala hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya akramal akramin. Ya Allah, di hari petang Jumat kali ini yang telah dijanjikan oleh Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara waktu di petang hari dari Jumat ini adalah doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah,
Jangan Engkau sisakan dari pertemuan ini kecuali Engkau ampuni segala dosa kami. Jangan Engkau biarkan dari setiap pertemuan ini orang-orang yang punya hajat sesungguhnya, yang kebaikan hidup kami, hajat untuk kehidupan kami dan hajat untuk akhirat kami, kecuali Engkau telah penuhi ya Allah. Di antara orang yang sakit di antara kami dan keluarga kami ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan dan berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Orang-orang yang telah wafat di antara kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara kami, maka Engkau ampuni dan sayangi mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustadz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Selesai sudah acara Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Bersama Yasfa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis karena kaulah wa bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tati. Syukron Pak Ustadz, syukron Bunda Tati. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Tati. Bapak Ibu semua, makasih. Makasih. Terima kasih Ustadz.